الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، میں محمد شریف علاؤ الدین علی احمد صوفی صابری سب کی خدمت میں سلام۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ذکر کیا تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہ کس طریقے سے وحی آئی آپ پر اور مکہ معظمہ میں کتنے ظلم اور زیادتی ہوا کرتے تھے۔ ان ظالموں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر ظلم کیا، ان کو ستایا، ان کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا۔ اس مقصد سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو بولا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، وہاں آپ کو امن و امان ملے گا۔ اسی بیچ آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلسل آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلسل کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے چند آیتیں انشاءاللہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال میں، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارا ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو
कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है काफिरों का हक। अच्छा, ये काफिर लफ्ज़ जो आता है तो बहुत से लोग बाग जो है काफिर को हिंदुओं में गिनती कर देते हैं। काफिर वो होता है असल मायनों में जो ईश्वर अल्लाह गॉड या ईसा मसीह को, जैसे कि मुसलमानों में अल्लाह को मानने वाले हैं, ईसाइयों में ईसा मसीह को खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं, खुदा वो भी मानते हैं, और हिंदुओं में ईश्वर, इंग्लिश में गॉड, है एक ही चीज़, है एक ही चीज़, तरीका अलग अलग है मानने का सबका। तो काफिर किसको कहते हैं? काफिर उसको कहते हैं जो इनमें से किसी को ना माने, जो अपने ही धर्म को टारगेट करे, अपने ही धर्म की बदनामी करे। जिस तरीके से आजकल ये नरसिंहानंद सरस्वती जिहाद की सूरतों को लेकर के बयान करता है, तो अब इस सूरत से क्या नाजिल होता है, इससे पहले बयान हो चुका है कि मक्का मुअज़्ज़मा में इतना कुफ़ार था, इतना कुफ था, इतना जाहिल पना था, इतना जल्लाद पना हो चुका था। वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, जिंदा बेटियों को दबाया जाता था। तो ये हक़ की आवाज़ उठाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनको समझाया ये चीज़ आप गलत करते हो। बूढ़ों को, बुजुर्गों को सताते हैं ये लोग उसके लिए, मगर ये लोग इतने अपने दौलत के और जो है हुकूमत के नशे में चूर थे कि इन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। ये सोचते थे कि हम इनके हुजूर सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चलेंगे या इनकी बात मानेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम जो हुकूमत करते हैं वो हमारी हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जो है सबका बैलेंस बराबर करने आए थे, सबका हक दिलाने के लिए आए थे आप। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और भी सूरतें हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है जिहाद के ताल्लुकात से रखने वाली सूरत को, सूरतुल अम्फाल पारा नंबर 9 आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लियहक्कल हक्का वयुबतीला तल बातिला वलौ कारिहल मुजरिमून इज़ तस्तागीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन। इसका तर्जुमा इस तरीके से है, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर देंगे, मुश्क ना खुशी ही हो जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे तुम्हारी मदद करेंगे। जब आपकी जंग हुई तो आपके 313 कुछ सहाबी जो थे, जो जंग कर रहे थे, 1000 कुफ़ार जो आपके से जंग करने आए थे, 1000 कुफ़ार, उनके मुकाबले में आपके जो सहाबा थे वो 313 सहाबा, यह हदीस में बयान है। तो इन बीच में जो लड़ाई हुई, दंगा हुआ, तो इस बीच में मक्का के जो कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने गद्दारी की, जंग आगे से भी की और फिर पीछे से वार किया उन्होंने। तो इसमें आपके जो सहाबा थे थोड़े सहम गए। इस बीच में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई कि ये जो फ़तेह दी, ये मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया, वो आप तलक आए और आपके बीच में आकर के उन फरिश्तों ने जंग की, जो कि उनको इस चीज़ से वो बेखबर थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की मदद ऐसा ही क्या करता है, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और अल्लाह के शुक्र अदा करने वाले होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं और राय हक पे चलने वाले होते हैं। तो ये सूरत
کچھ بیان کی ہیں. پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 12 میں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منہم کل بنان. اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر اکھاڑ دو اور ان کے پیر مار کر توڑ دو. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی. جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ مزہ تو یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. بے شک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیتیں نازل فرمائی، جہاد کے متعلق رکھنے والی تھی یہ صورتیں، جو کہ آپ کی خدمت میں یہ صورتیں پیش کی ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اب یہاں جہاد کون کر رہا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، خدا کے، جنہوں نے خدا سے بغاوت کی، جنہوں نے اچھی رائے مشورہ، اچھی راستے پہ چلنے کو انکار کر دیا، تو آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے. وہاں بھی ان لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ مدد کرنے والا ہے ایمان والوں کی. اب یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں، ہندوؤں کو سب کو مار دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ ہوتا تو کتنے ہی باہر ملکوں میں، مسلمانی ملکوں میں ہندو بھائی نوکری پیشے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں سالوں سال. ہندوستان میں بھی پتہ نہیں کتنے راجہ مہاراجہ آئے جنہوں نے حکومت کی، کئی سو سالوں تک حکومت کی انہوں نے. ایسا کچھ ہوتا تو وہ لوگ پتہ نہیں کب کا یہ کر سکتے تھے، مگر نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام زبردستی دین میں داخل نہیں کرتا کسی کو، اسلام کی دعوت دیتا ہے. اسلام اس کو قبول کرنا نہ کرنا، اس راستے پہ چلنا نہ چلنا، وہ انسان کی مرضی ہے. اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا کوئی بھی عامل، کوئی انسان. زبردستی تو نماز کے لیے بھی نہیں منع فرما دیا، جو آپ منہ سے کہہ سکتے ہو کسی کو نماز پڑھنے کے لیے. مسلمان کے لیے، مسلمان کو بتا رہا ہوں میں، جیسا بہت سے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، بہت سے نہیں پڑھتے ہیں، تو وہاں زبردستی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کہ مسجد تک کھینچ کے لے کے جایا جائے، ان کو گالی دی جائے، ان کو ذلیل کیا جائے. نہیں، وہ پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا، اپنے عملوں کے لیے پڑھے گا. جنت دوزخ دونوں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. انسان کی مرضی، جو چاہے لے سکتا ہے. اچھے عمل کرے گا
अच्छे रास्ते पर चलेगा, सीधे रास्ते पर चलेगा, अच्छी बातें करेगा, तो वो जन्नत का हकदार है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बगावत करेगा, वो ज़ाहिर सी बात है जहन्नम का दोज़ख का हकदार है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे शैतानी चक्कर, शैतानी फतवा, शैतानी इल्म, शैतानी बातों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें राह हक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो सीधा रास्ता है। और किसी पे जुल्म ज़्यादती करना नहीं चाहिए, किसी को, बेकसूर को, गरीबों को, मिस्कीनों को सताना नहीं चाहिए। मालदारों की बहुत बड़ी पकड़ होगी। जो लोग माल और दौलत के सामने गरीबों की कोई अहमियत नहीं समझते, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़लील रुसवा करने वाला है। उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। दोज़ख में बहुत सख्त दर्दनाक अजाब का हकदार बनेगा वो इंसान जो दूसरे पे जुल्म करता है, दूसरे को बदनाम करता है, दूसरे पे टिप्पणी करता है, दूसरे को ज़लील करता है। सबसे पहले इंसान अपने गिरबान में झांक करके देखनी चाहिए कि मैं कैसा हूँ, किस पोजीशन पे हूँ, मेरी समाज में क्या इज़्ज़त है, क्या मकाम है, क्या मुझे ये बातें शोभा देती हैं। इंशाअल्लाह जो इन चीज़ों को समझ जाए, कुरान पाक उतारने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल फरमाया, उस कुरान के ज़रिए से भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर आया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस किताब को मजबूती से थामे रखना और 5 वक्त की नमाज कायम रखो, ज़कात, सदका और हज, इन चीज़ों का एहतराम करें। अल्लाह तबारक व तआला उन ज़ालिमों को जो मासूम लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते से भटकाते हैं, कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे में इस मोहम्मद शरीफ अलाउद्दीन अली अहमद की जान है। वो जालिम लोग हैं जो राय हक को नहीं पहचान पाते और कुछ लोग जान कर के हरकतें करते हैं पैसों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे इंसान मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होंगे, सिख में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे इंसानों से हिफाजत, हमें अपनी पनाह में रखे और हमारी हिफाजत फरमाए। मोहल्ले पड़ोस में जो रहने वाले हैं और जो देश विदेश में रहने वाले हैं, सब अमन व अमान में रहें, हक़ पे चलें और अल्लाह के कलाम को पढ़ने की कोशिश करें। खाली पढ़ने से ही बात नहीं होती है। कहते हैं कि जिहाद की सूरतें उतरी है, जो कुरान पढ़ोगे तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मारो पीटो, मगर ये समझने की ज़रूरत है कि मारने की वजह क्यों आई। मिसाल के तौर पे मैं आपसे मैं गली में से गुजर रहा हूँ, जब तक कोई मुझसे फालतू नहीं बोलेगा, जब तक कोई मुझको टच नहीं करेगा, मुझ पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, तो मैं भी उसको क्यों बोलने लगा। और जब वो मेरे को टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई आदमी एक दफ़े बर्दाश्त कर सकता, 2 दफ़े बर्दाश्त करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिहाद फ़र्ज़ किया गया, ये जब किया गया जबकि आपके घर वालों को, आपकी ज़मीन जायदाद सब लूट ली गई और सब आपको दर बदर कर, दर से बेदर भटका दिया। मदीना मुनव्वरा चले गए आप, उसके बाद भी काफ़िर लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, आप पे जुल्म व ज़्यादती जारी रखे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिहाद की सूरत नाजिल फरमाई, यहाँ तक सुनने में आता है, हदीस में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह के रसूल को तलवार से और जंग से सख्त नफ़रत थी। तलवार से और लड़ाई से सख्त नफ़रत थी आपको, मगर जब आप पे जिहाद फ़र्ज हुआ तो अल्लाह का हुक्म था और नबी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल नहीं सकते। अल्लाह का हुक्म नबी के लिए बाइज़ हक़ है और नबी का हुक्म उम्मत के लिए बाइज़ हक़ है। तो नबी फरमा दे, उम्मत को उससे पीछे नहीं हटने चाहिए।
اور جو اللہ فرما دے وہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا جو ہے کلام اور اللہ کا کہنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی نے مانا ہے اور فرض ہے ان پر ماننا۔ کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، اپنی طرف سے یوں نہیں کہہ سکتے وہ کوئی اس پہ ظلم کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، وہ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں بولتے۔ دعا میں یاد رکھنا، ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے جو نادان لوگ ہیں، نرسنگانند سرسوتی جیسے لوگ ہیں، اور بھی بہت ہیں جو کہ پاگل پنتی میں بے شعور ہیں، وہ پاگل پنتی والی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور آگے بھی جو 26 آیتیں ہیں انشاءاللہ آگے بھی ان آیتوں کا خلاصہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے۔ آج کے دن عشاق نبی پر